Can we say, anybody, whether it is poisonous or non-poisonous? No hesitation. এখনো ক্লাসটা নেওয়া হয়নি. That is very important. Important in the sense, the snakes are of basically two types, one poisonous, one non-poisonous. Poisonous is of various types. এটা কি দেখে কি মনে হচ্ছে? হ্যাঁ? দেখে মনে হচ্ছে পয়জনাস। কি খুব বড় সড়ো দেখতে বলে পয়জনাস? না, সেট দিস পয়জনাস। দেখো একটা কথা যদি দেখো, জাস্ট ইউ সি দিস থিংস hood, you can instantly say it is poisonous. Is it showing hood? তাহলে কি দেখে পয়জনাস বললে? বলবো অ্যাকচুয়ালি দ্যাট ইজ এ সেপারেট ক্লাস, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ক্লাস, প্রবাবলি আই উইল টেক। দেখো একটা জিনিস, ভেরি ডিস্টিংক্ট ফিচার্স, belly scale. Carefully observe the belly scale. The most distinctive features of the poisonous snake, you can distinctly, otherwise there is a ventral side, not dorsal side. The belly scale is almost single, covering whole of the surface. তাই তো মনে হচ্ছে নাকি, যেটুকু দেখা যাচ্ছে। একটা স্পেসিমেন এখানে আমি কালেক্ট করেছি, এই ফিল্ড থেকে এনে দিয়েছি, আর একটা স্পেসিমেন আর একটা কালকে কালেক্ট করেছি, সেখানে হয়তো তোমাদের আমরা দেখাবো যে poisonous, non-poisonous distinction. That is very important while you treat a patient. এই কথা বলিস না, কথা বলিস না। এখানে জাস্ট ইউ সি দিস থিংস, কি মনে হচ্ছে স্কেলটা খুব বড় বড় না? ডরসাল স্কেল দেখো ছোট স্কেলে, এই যে স্কেল, সিঙ্গেল স্কেল কাভারিং দ্য হোল বেলি, এটাই ডিস্টিংটিভ ফিচার। এনিওয়ে, আই এম পাসিং অন টু দিস থিংস, দ্যাট ইজ এ সেপারেট ক্লাস, the snake venoms, I shall take another class. Most of the portions actually I have discussed, but some portions I have discussed little, but today I shall cover those things. I told you these things, antidote. Probably you learned something, you read some things in the pharmacology subject. But as we discussed the poison, the antidote is also important. So, a good knowledge of antidote is necessary while you, particularly not only the forensic toxicology, clinical toxicology, I said this in toxicology covers all these things, particularly clinical toxicology, forensic toxicology, all these distinct types. So, antidote, just to see this, what is antidote? First thing is, questions ta amar always tai hobe, what is antidote? আগের দিন একটা কথা বলেছিলাম, most of the students, they start with these things, some chemicals. But in my first class, I told you these things, drug or antidote, some things, don't say chemicals. তাহলে কি হবে সেটা? It is a substance, any substance or agents. তো first thing is this, the drugs যা আছে সেখানে antidote থাই, এই এক single line definition, note it. No other definition is acceptable because there are sometimes most of the definitions are, it explains everything. That means any substance or agents which neutralizes or counteracts the effects or actions of poison. তাহলে কি হলো? Just keywords হলো, which neutralizes, তার আরো একটা অন্য ডেফিনেশন আছে, সেটা বলা যায় না, কিন্তু এটা তাহলে একটা কথা কভার হয়েছে, which neutralizes, that means direct chemical reactions. Actually, while I discuss the things, we shall discuss all these things. তাহলে direct chemical reactions, সেটা দেখো হচ্ছে কি neutralizes, direct actions between the poisons and the antidotal substances, or counteracts the effects. তার মানে poison absorbs, that starts giving some actions, that actions is counteracted, or there is the, that is the antidote. তাহলে এই যে সিঙ্গেল লাইন ডেফিনেশন সবাই নোট করে, এটা কোশ্চেন্স আমি করবই। সুতরাং আবারও বলছি, ফার্স্ট থিংস টু ফেস ওরাল কোশ্চেন্স, if my book come out, I'll definitely see all those things, but here you note the any substances or agents which neutralizes or counteracts the effects of
poisons or toxins is antidote. So antidote actions the different way. তাহলে কিভাবে হয়? Because first I said these things, it neutralizes or counteracts. So the effects will be that actions is in the different pathway. Then how poison functions? So it counteracts to this thing. Definitely either that neutralizes or prohibits or prevents all these things, the actions. তাহলে সেটা হচ্ছে the classification of the poisons already তোমরা অ্যান্টিডোটে জেনেছো যে receptors. কি receptors জানো বলো তো? Just something receptors. Receptors are the proteins, protein substances which actually the helps for the actions of the many drugs. কি খুব common receptors. আমাদের একটা জিনিস maximum all the antidotes covers in this actually belongs to that same class. তো একটা জিনিস cholinergic system আর adrenergic systems. এটা জানো তো নাকি? Cholinergic systems. Cholinergics mean acetylcholines or adrenergens, epinephrine, norepinephrine, like these things. So naturally they act upon the receptors. তাহলে adrenergic receptors, cholinergic receptors. তাহলে তোমার pharmacology knowledge আবার এখনো বলছি শুধু toxicology means actually pharmacology. Same things. তাহলে সেই receptors means actually the cholinergic receptors দুটো জানো আর খুব বেশি সাবটাইপস দরকার নেই কি muscarinic receptors আর nicotinic variety তাই তো নাকি muscarinic nicotinic actually we shall discuss the other poisons individual poisons তো আবারও বলছি আবার recap of our knowledge তাহলে আর adrenergics এর মধ্যে থাকে alpha beta beta 1 beta 2 তাই না alpha beta এই receptors so all drugs acts upon these receptors to produce its effects. So naturally our antidote ke tahale ki korte hobe oi jayagaয় most of the substances either do have the adrenergic effects or cholinergic effects তাহলে ওই জায়গায় receptors গুলোকে ব্লক করতে হবে সেই জন্যই বলছি যে কি আছে দেখো তো antidote reduces or abolishes the effects of poisons through a variety of mechanisms তার মধ্যে সবগুলো আছে they are very elaborate long discussion but you see these things first thing the on receptors which may be stimulated blocked or bypassed. So question is these things drug যদি effect যে receptors এ আছে দরজাটা বন্ধ করতে হবে or upon these things some effects that which will be more important than the receptors তাহলে কি হবে the maximum mimetic actions তাহলে কি হবে either is antagonist and agonist the mimetic effect that has got the more affinity that will block the receptors so naturally the drugs cannot produce their action that action is very important most of the antidotes actually belong to that class because the basic various substances are then either actually produces the cholinergic effect adrenergic effect সেখানে কিন্তু একটা আছে তারপর হচ্ছে on enzymes which may be inhibited or reactivated তার খুবই ইম্পর্টেন্ট আমি যখন পড়াবো যখন দেখবো আমি ডিসকাস করবো agricultural poisons so very important this acetylcholines that enzymes to আছে নাকি acetylcholines তো naturally ওই এই enzymes-টাকে either that is deactivated or reactivated তাহলে antidote ফাংশনটা সেটাই হবে by displacement from tissue binding sites once the tissue bound that starts producing action so antidote must again this thing affects on that things the tissue to dislodge these things তাহলে সেটাও antidote actions তারপর হচ্ছে by replacement of an essential substances so some depleted with the actions of the poisons because actually again this thing pharmacology almost all the pharmacological knowledge here drug actions the same drug actions the poison is nothing different from the drugs and antidote is also so because it is also there because while you choose antidote you have to be very careful because antidote itself has its own effect so naturally that may produce toxic effects so that you carefully you must choose whether we can use this antidote or not because this thing drug action that LD50 by ED50 that is the therapeutic index that is very important while you choose the drugs and the particularly the doses of the drugs LD50 মানে lethal dose upon the 50% of the population divided by the effective dose of 50% of the population the broader of the index that means the more safer is the drugs you can use এটা আবারও বলছি আবার recap that knowledge is important here also these things তাহলে সেই যে therapeutic index যখন এখানে হবে এখানে অ্যান্টিডোটের সিলেকশনটাও কিন্তু এভাবে হবে জাস্ট ড্রাগ অ্যান্ড অ্যান্টিডোট নাথিং ডিফারেন্ট অনলি they counteract the balancing their actions তারপর হচ্ছে যে বাইন্ডিং টু দ্য পয়জনস ইনক্লুডিং চিলেশনস এই আবার বলেছিলাম নিউট্রালাইজেশনস একটা আছে ডাইরেক্ট অ্যাকশন সেটা আমি বলবো
আর একটা চিলেশন, চিলেটিং এজেন্টস বলে একটা কথা আছে, দ্যাট ইজ এ ডিস্টিংক্ট গ্রুপ অ্যান্ড ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিংস, because particularly heavy metal poisons, that chelating effect is very important. There are many poisons and the drugs has got the chelating effect, the serious toxic effects which can be neutralized by the chelation. The chelating agents also these things that can neutralize them by metabolizing to lesser toxic substance. That is very important. একটা কথা হচ্ছে যে most of the drugs, জানি না তো কতটা মনে পড়ছে, it comes as a prodrug. Itself in that molecule it is not effective, but on entering the body and getting absorbed, then by enzyme reactions it produces some effects to active metabolites. So naturally the first thing is the source of these things here, that activation of the metabolites. You know these things, there are many things actually, pH, so all these things, the proton pump inhibitors, the drugs, that is also sometimes it comes in the prodrugs, and gradually in the actions of the body, gradually that becomes activated and produces the active drugs. সেখানেও কিন্তু ওই জায়গাটা কিন্তু অ্যান্টিডোট exactly same the produces. শুধু অ্যান্টিডোটস মানে তার ডেফিনেশনটা হচ্ছে which neutralizes or counteracts the effects of the poisons. তাহলে এই জিনিসটাতে খুব ইম্পর্টেন্ট। তাহলে আমরা দিকে আসি, তাহলে এবারে দেখি ক্লাসিফিকেশন কীরকম টাইপের হয়। দ্যাট ক্লাসিফিকেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট। এই ক্লাসিফিকেশন সেটা কীরকম অলরেডি আমি বলেছি যে জিনিসটা যে কীরকম হচ্ছে, যে ড্রাগটা এইভাবেই অ্যাকশানটা হতে পারে, এনজাইমস, রিসেপ্টার্স, নিউট্রালাইজেশন, স্টিলেশন। তাহলে সেই বেসিসে উই ক্যান ক্লাসিফাই দ্য অ্যান্টিডোট। দেখো ফার্স্ট থিং ইজ মেকানিক্যাল আর ফিজিক্যাল অ্যান্টিডোট। It's very easily available and can be used. Is very important also, the very broad actions. That's why it does not have a distinct group, but actually the physical effect it can used as a neutralized or prevention the absorption of the poisons. For example, আমি একটু পরে বলছি, যেমন ধরো এখানে কি লেখা আছে, অ্যাক্টিভেটেড চারকোল। আমি আগে বলেছিলাম, আমি সেটাই আজকে একটু বেশি ডিসকাস করবো। অ্যাক্টিভেটেড চারকোল, ফার্স্ট থিং হচ্ছে চারকোল কি, হোয়াট ইজ চারকোল সবাই জানো, তাই তো নাকি? Carbonaceous materials of the partially produced from the either the bones or the woods or anything, even the some breads, that type of carbonaceous materials. That carbon, that is charcoal, it is normally, it can be produced by many ways, just as simply the burning the wood or the bones. কিন্তু activated charcoal বলে একটা কথা আছে, it's not very different, but activated charcoal is that charcoal অ্যাকশনটা কি? Which charcoal action? Adsorptive surface. That means charcoal adsorptive মানে it does not have any action. Simply it contact with that persons, it simply physically it binds to those poisons. তার মানে গায়ে গায়ে লেগে যায়, adsorptions. তার মানে কি হচ্ছে, those poisons বা drugs no longer available for actions with the certain enzymes. তাহলে কি হলো, this is called not absorption, adsorptions. The physical, it is a physical quality of the things. The activated charcoal কি হয়, যে carbonaceous, it has got this adsorptive capacity. The activated charcoal means that increases the adsorptive capacity of that charcoal. তখনই তাকে বলে activated charcoal. সেই activated charcoalটা কি তাহলে জেনারেলি করা হয়? It is generally produced by passing actually the bones or woods, the wood dust, these things, the high heated gas, generally carbon dioxide or something. So naturally that becomes more porous. So adsorption, this is activated charcoal. This is activated, not always available, but it is only the hospital supply, it is available, particularly hospital. But again, you do not expect this always in the health centers, all the other small hospitals, it is not available. You'll have to make your own charcoal, so activated charcoal, but you must know what is activated charcoal if it is available, because it is better, because charcoal is very important antidote, physical antidote. It's effective against, আমি বলেছিলাম তারপরে আসছি আমি, effective against almost all poisons. সুতরাং it is important, এই জন্যই অ্যাক্টিভেটেড চারকোল কথাটা বলেছিলাম। তারপর বলেছে কেমিক্যাল, এটা তো নিউট্রালাইজেস দ্য পয়জনস আর কাউন্টারাক্টস দ্য এফেক্টস অফ দ্য পয়জনস, দুটো জিনিস। তাহলে এই যে কেমিক্যাল, এটা নিউট্রালাইজেস দ্য পয়জন, নট অ্যাকশন, ডাইরেক্টলি নিউট্রালাইজেস কেমিক্যাল এফেক্ট।
This chemical effect, simply from your knowledge, you know these things, how these things, titration thing, acid with alkali. Right? So that is a simple neutralization effect. Or these things, sometimes these things by oxidizing or reducing that quality that can be inactivated, that is by chemical actions. দেখো এখানে তাহলে কি কি আছে অক্সিডাইজিং এজেন্টস ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি আগেও বলেছিলাম যে গ্যাস্ট্রিক লাভাজে কি দিতে হবে দেখো এখানে দ্য পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট লুগোলসাইডিনটা বাই দ্য টাইম বোধহয় আবারও বলেছি ফার্মাকোলজিটা একটু মনে করার চেষ্টা করো কারণ ফরেনসিক মেডিসিন ইজ অ্যাপ্লিকেশনস অফ অল ইউর মেডিকেল নলেজ anatomy, physiology, biochemistry, gynae, surgery, medicine, everything. All so naturally here you must apply. You must again just activate your knowledge. Yeah, the previous knowledge. So naturally, glucosidin key. A potassium permanate oxidizing agent, strong oxidizing agent. It oxidizes. There are maximum. That's why potassium permanate is often used. The maximum times it is used in the gastric lavage fluid. Most of the times it oxidizes. তারপরে কি আছে? The poisons এই জিনিসটি দেখো এটা জিনিসটি এবারে পয়জন ফর পয়জন এটা একটা কোয়েশ্চেন সেটা ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন দ্য নেম অন অ্যান্টিডোট হুইচ ইজ পয়জন ক্যান বি ইউজড এজ অ্যান্টিডোট ফর অ্যানাদার পয়জন এই একটা এক্সাম্পল সেটা দেখো খুব কমন কোয়েশ্চেন খুব সবসময় করা হয় ইন্টারেস্টিং এর একটা জায়গা আছে নট ভাইস ভার্সা আমি ওটা কালকেই লিখলাম তাই তো এটাতেই লিখেছি তো হ্যাঁ ওই যে বললাম কপার সালফেট ফসফরাস পয়জনিং কপার সালফেটটা দেওয়া যায় কপার সালফেট ইটসেলফ পয়জন নট ভাইস ভার্সা তার মানে ব্যাপারটা হচ্ছে কি কপার সালফেট ফসফরাস পয়জনিংয়ে দেওয়া যায় কিন্তু কপার সালফেট পয়জনিংয়ে ফসফরাস দেওয়া যাবে না তাই না তাহলে এই যে পয়জন ফর পয়জন বাট স্টিল উই সে দিস দি অ্যান্টিডোট বিকজ দ্যাট নিউট্রালাইজেস ইন দ্য আদার পয়জনস তাহলে এই জিনিসটা আছে এখানে নিউট্রালাইজেস বাস ডাইরেক্ট কেমিক্যাল অ্যাকশন তাই না সো দিজ আর কেমিক্যাল অ্যান্টিডোট ভালো করে বোঝো আবারও বলছি ইটস অল দিস রিঅ্যাক্টিভেশন অফ ইউর প্রিভিয়াস ফার্মাকোলজি ফার্মাকোলজি অলরেডি তারপর কি হচ্ছে নিউট্রালাইজেস আবার বলছি স্ট্রং অ্যাসিড আবারও বলছি অ্যাসিড কেস খুব কমন here this thing rural side or radiology that is generally bathroom acid commit suicide by ingesting the acids is very common it is very painful very corrosive but still it is common because it is easily available in the spur of the moment particularly সেই সময় যা পাচ্ছে তাই খাচ্ছে এবং তাই হয় তো অ্যাসিড তো কি করবে অ্যাসিডটা ফার্স্ট থিং আছে তুমি অলরেডি জানো ওরা নিউট্রালাইজ করতে হবে অ্যাসিডটাকে করা যায় তাহলে কি করবো সাপোজ জাস্ট কমন নলেজ আবার শুধু এটা বোঝার ব্যাপার আবার সিম্পল ব্যাপার ইন্টারেস্টিং তখনই লাগবে যখন এটা বুঝতে পারবে নাহলে আর তখনই তুমি প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে এটা ইউজ করতে পারবে সালফিউরিক অ্যাসিড খেয়েছি বাথরুম অ্যাসিডটা যে জেনারেলি মিউরিয়াটিক অ্যাসিড ইজ নর্মালি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড HCl sometimes to make it actually little fortified or strong they mix some sulfuric acid or nitric acid তাতে সেপারেট ক্যারেক্টারস হয় তো সাপোজ সালফিউরিক অ্যাসিড খেয়ে এসছে তাহলে তুমি কি দেবে নিউট্রালাইজ করার জন্য তাহলে NaOH KOH ভালো স্ট্রং অ্যালকালি তাই দেবে নাকি ওই যে বললাম পয়জন ফর পয়জন বাট এখানে কিন্তু স্ট্রং দেওয়া যাবে না So that will corrode these things because acid acts on the different mechanism, alkali acts on the different. Alkali is very dangerous for the body surface, body proteins. Acid একটু পরে গিয়ে আর পুড়তে পারে না কিন্তু alkali can penetrate deep. That is actually the KOH, NOH more dangerous than sulfuric acid and nitric acid. Because char formation, এটা সেটা পরে পরে charring can occur with the strong acid. মানে superficial হয়ে যাবে, blackish একটা লেয়ার হয়ে যাবে আর অ্যাসিডটা পেনিট্রেট করতে পারবে না কিন্তু অ্যালকালিতে এটা হয় না ইটস গোজ ডিপ ইন দ্য টিস্যুজ দ্যাট অ্যাকচুয়ালি দ্য কোয়াগুলেটস প্রোটিনস অ্যান্ড ডেঞ্জার দ্যাট ইজ দ্য অ্যালকালি ডেঞ্জার সুতরাং দেওয়া যাবে তাহলে কী দিতে হবে অ্যাসিড খেয়েছে নিউট্রালাইজ করতে হবে অ্যালকালি দের আর লট অফ অ্যালকালিক সাবস্টেন্সেস অল অ্যালকালি ইজ অ্যাভেলেবল হ্যাঁ দেওয়া যাবে চুন গোলা জল যেটা আমরা নর্মালি আমরা তো করি না KOH COH ইজ ডেফিনেটলি COH2 যে জানোই দেখেছি এমনি চুন is strong, otherwise strong. কিন্তু একটু করে চুন গোলা জল করলে সেটা উইক হতে পারে that can be given but they has got some other different action so naturally weak acid for even whatever this thing যেটা available আছে আপাতত দেওয়া যেতে পারে tannic acid is acid but that is not effective in the mineral acids and things that is effective against the other alkaloids that mean alkali poisons তো অ্যালকালয়েডস তাহলে এইখানে দেখা যেতে পারে তাহলে এটা ডাইরেক্ট নিউট্রালাইজেশন দিস কেমিক্যাল তাহলে বোঝা গেল জিনিসটা কেমিক্যালটা কি
তারপরে একটা জায়গাটা আছে, দেখো এই জিনিসটা আছে যে প্রেসিপিটেশন, ওই ট্যানিক অ্যাসিড ফর অ্যালকালয়েডস আমি বলেছিলাম, একটু পরেই ডিসকাস করবো সেটা। আবার ইউনিভার্সাল, এই অ্যান্টিডোটটা সেপারেটলি ডিসকাস করবো, যদিও আজকাল এটা খুব বেশি ইউজ হচ্ছে না, কারণ এটা খুব ওরাল কোশ্চেনে আছে। হোয়াট ইজ ইউনিভার্সাল অ্যান্টিডোট, আমি একটু পরে ডিসকাস করবো, সেটাও একটা প্রপোর্শন। ইউনিভার্সাল অ্যান্টিডোট অ্যাকচুয়ালি মিক্সচার্স অফ দ্য থ্রি সাবস্টেন্সেস, ওয়ান ইজ বেস, ওয়ান ইজ অ্যাসিড অ্যান্ড অ্যানাদার ইজ ফিজিক্যাল এজেন্টস। দ্যাট মিনস কি বেস ইজ ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড, the acid is tannic acid, or physical agents is the activated charcoal or charcoal. তো তারপরে একটা যে ফার্মাকোলজিক্যাল আর ফিজিওলজিক্যাল, এই যে তোমরা জানো যে ফিজিওলজিক্যাল অ্যান্টাগনিজমস। আচ্ছা, এখন বোধহয় কিছুটা তো মনে আছে। হোয়াট ইজ অ্যানাফাইল্যাক্সিস, কিছু মনে আছে? বুঝতে পারছি, অ্যানাফাইল্যাক্টিক রিয়াকশনস, ইটস ভেরি ভেরি emergency situations. Most of the people die very rapidly because of this anaphylactic reactions of many drugs or venoms. Normally, মৌমাছিতে বলতাতে কামড়ালে, particularly bee bite stings or the wasp stings, other things doesn't cause death, but it causes. But the persons who are allergic to these things, that means again these things sensitive to these things, severe anaphylactic reactions. এবার অ্যানাফাইল্যাক্টিক রিয়াকশনসে কি হয়? অ্যানাফাইল্যাক্টিক রিয়াকশনসে ব্রঙ্কোস্পাজম, ইমিডিয়েট ব্রঙ্কোস্পাজম। আবার বলছি এবারে হোয়াট ইজ ফিজিওলজিক্যাল অ্যান্টিডোট, ফিজিওলজিক্যাল অ্যান্টাগনিজমস, এটা একটু বুঝতে হবে। এই জিনিসটা তোমরা কতটা ফার্মাকোলজিতে পড়েছো আমি জানি না। তো ন্যাচারালি যে ব্রঙ্কো কনস্ট্রিকশন, ব্রঙ্কোস্পাজম, আমাকে ডাইলেট করতে হবে। তো কি দিই আমি সেখানে? That things actually the other releases the substances, the allergic substances that release from due to the anaphylactic. তাহলে আমার কি অ্যাড্রিনালিন, তাই তো নাকি? The adrenaline causes bronchodilation through the receptors B2, তাই তো নাকি? B2 receptors. তাহলে কিন্তু এটা কি হলো? এটা করছে ন্যাচারালি that constriction is caused by some other allergic substances, that is histamines, তাই তো নাকি? বাট আমি দিচ্ছি অ্যাড্রিনালিন। এটা কি অ্যান্টাগনিজম হলো? ওটা করছে কনস্ট্রিকশনস, আমি করছি ডাইলেটেশনস। দ্যাট ইজ পিওরলি এ এক্সাম্পল অফ ফিজিওলজিক্যাল অ্যান্টিডোট। দ্যাট মিনস একটার সঙ্গে আরেকটার কোনো রিয়াকশনস নেই, দে অ্যাক্টস অন দ্য ডিফারেন্ট পাথওয়ে, but still that is life saying producing the different effect, physiological effect, what is actually desired for that purpose. That means anaphylactic reaction, খুব important anaphylaxis. When many death occurs, anaphylactic reactions beyond the control of the doctor, that happens in the OT or even particularly investigations. Suppose একটা ইনজেকশন দিল, কন্ট্রাস্ট এজেন্ট দিল, সঙ্গে সঙ্গে কিছুই ছিল না তার, ডেথ মে অকার্স বিকজ কন্ট্রাস্টিং, সিটি করতে গেছে কন্ট্রাস্ট এজেন্ট। সেই জায়গাতে কিন্তু সেখানে প্রিকশনস কিন্তু রাখতে হবে। এইখানে অ্যান্টিডোট কিছু, দ্যাট ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি ডিড ড্রাগস that becomes poisonous. Not only this thing, some the physiological peculiarity of that person. তাহলে হতেই পারে, দ্যাট ইজ দ্য মেডিকেল ম্যাল অকারেন্স। আমি সেটা পরে একটু শেষের দিকেই বলবো, কারণ মেডিকেল ম্যাল অকারেন্স ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিংস, পার্টিকুলারলি দ্য মেডিকেল নেগলিজেন্স কেস। হোয়াট ইজ মেডিকেল ম্যাল অকারেন্স? দ্যাট এই জায়গাটাতে এই ডাক্তারের কোনো কন্ট্রোল নেই। দ্যাট ইজ এ ফিজিওলজিক্যাল পিকুলারিটি অফ দিস পার্টিকুলার পেশেন্ট। দ্যাটস ওয়াই দিস ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন অকার্ড অ্যান্ড দ্য পেশেন্ট মে ডাই। ডাক্তার কিছু করতে পারলো না, চেষ্টা করতে হবে, সেটাই ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু করতে পারলো না, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তারপর চিলেটিং এজেন্টস, এটা একটা তোমরা পড়েও নেবে জিনিসটা, চিলেটিং এজেন্টস। এই কি কি দেওয়া আছে চিলেটিং এজেন্টস? ডাইমারক্যাপ্রল, এটা কিন্তু ভালো করে নোট করে রাখো। ডাইমারক্যাপ্রল অর ব্যাল, ব্রিটিশ অ্যান্টি লিউসাইড। সব পয়জনস পড়ানো সম্ভব হবে না, কিছু পড়েছে। ব্রিটিশ অ্যান্টি লিউসাইড, British anti-leucide. It's very interesting. Important thing is British anti-leucides. Actually, it was invented during the Second World War. Leucide is the arsenical gas, produces severe blistering effects, and that British utilized at that times. That produces that actually invented. ওই জন্য ব্রিটিশ অ্যান্টি-লিউসাইড এটা কিন্তু হয়েছিল ওই যে ব্রিটিশ টাইমস বাই দ্য ব্রিটিশ ডিউরিং দ্য সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার টাইম। In the war gas was leucide. Leucide was the war gas. British anti-leucide is the antidote against that war gas, arsenic agent.
সেটা আমি বলে দিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড। এর আরেকটা নাম কি বলে? ডাইমারক্যাপ্রল। ডাইমারক্যাপ্রল। তারপর কি বলছে চিলেটিং এজেন্টস, আরেকটা বাকি শব্দ পড়ে এসছো নিশ্চয়ই, অনেকগুলোই জানো যে ডাইমারক্যাপ্রল একটা কথা, সোডিয়াম ক্যালসিয়াম ইডিটেট, তাই না? এটা সব জন্য পেনিসিলামিনস, তাই না? এগুলো সব চিলেটিং এজেন্ট। চিলেটিং এজেন্টস এগুলো ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্টিডোট ইন পার্টিকুলারলি ইন কেস অফ দ্য হেভি মেটাল পয়জন। Heavy metal poisons. That means the arsenic, copper, iron, or the even mercury. All these things actually using some actually though all these chelating agents cannot be used for all heavy metals. There are some reservations. First একটা আমি নোট দিয়েছি, একটা জিনিস দেখো, এই জায়গাটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা পাবে না। এই যে একটা ইম্পর্টেন্ট আমি একটু বলে নিই, এখানেই বলে নিই। এই ডাইমারক্যাপ্রল দেখো, এই যে আর্সেনিক, কপার, আয়রন, ক্যাডমিয়াম, it is not given in IV route. খুব কমন কোয়েশ্চেন্স ইন সিরিয়াস যে তোমরা যে হ্যাঁ চিলেটিং এজেন্ট কি দেওয়া হয়? এমার্জেন্সি সিচুয়েশন। এমার্জেন্সি সিচুয়েশন তাহলে কি সব তো IV রুটে দেওয়া হয়? ব্রিটিশ অ্যান্টিলুসাইড ইজ নেভার গিভেন ইন IV রুট। তাহলে কোন রুটে দেওয়া হয়? ডিপ ইনজেকশনস। ডিপ IM ইনজেকশনস কেন দেওয়া হয় না IV রুটে? Because it may cause oil embolism. It is not that the British antilucide itself is responsible. It is available in the market in the form which actually things in the oil solutions. That oil, if given IV, causes the life-threatening or some emergency oil embolism. সেই জন্য কি আছে, এটা খুব কমন কোয়েশ্চেন, সারা জীবন মনে রাখবে, কারণ এখানে কিন্তু MCQতে এটা কিন্তু একটা ভেরি গুড ট্রিক্স। তাহলে ব্রিটিশ অ্যান্টিলুসাইডস ইজ নেভার গিভেন ইন IV route. Deep IM injection is given because in IV route that may cause the oil. বাঁচানোর জন্য দিলে কিন্তু আলটিমেটলি দুই মেরেই ফেলবে। সুতরাং ডক্টর ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্যাট, ল্যাক অফ ইউর নলেজ। তো এটা আছে। তারপরে না চলেছে পেনিসিলামিনস। তো চিলেটিং এজেন্ট সেটা তোমার পড়ে নেবে, অলরেডি ইউ হ্যাভ নলেজ, আমি খুব বেশি ডিসকাস করতে চাই না। চিলেটিং এজেন্টস দ্যাট গ্রুপ হুইচ ইজ ইউজড অ্যাজ অ্যান্টিডোট, actually it acts in that particular way, sometimes is not using the binds, because the sites actually what is sometimes has the affinity for the heavy metals. Suppose arsenics, it is actually the keratin layers, it is affinity, bone, keratin layers, all these things put in. So naturally সেই জায়গাগুলোতে ওকে ব্লক করতে হবে, naturally when it comes to the blood, তাহলে ওই জায়গাগুলো ডিপোজিট হয় বোনস, তো সেখানে কিন্তু lead ডিপোজিটেশন মোস্ট অফ বোনস। তো ন্যাচারালি বোনসের ডিপোজিট হওয়ার পরে ন্যাচারালি তারপরে কী হবে, ব্লাডে আসে না, কিন্তু ইন টাইমস অফ দিস থিংস দ্যাট মেক অ্যাকচুয়ালি এগেন বিকামস অ্যাভেলেবল ফ্রম দ্য বোনস। তাহলে এই জিনিসটা হয়। ওই একটু আগে বলেছিলাম, কারণ একটা শর্ট নোট আসে, এখনও পছন্দ করি ইউনিভার্সাল অ্যান্টিডোট। হোয়াট ইজ ইউনিভার্সাল অ্যান্টিডোট? এ সিম্পল শর্ট নোট। তাহলে ইউনিভার্সাল অ্যান্টিডোট আমি কী বলেছিলাম, আগের দিনই বলেছিলাম, কারণ আমাদের এখানে যা অবস্থা, আমাদেরকে কাজ করতে হবে রিমোট ভিলেজে। অ্যাজ এ মেডিকেল অফিসার, where these poisoning cases are rampant, because as emergency you may send them to the hospitals, but not first things giving the emergency Medicare in your health center. তাহলে একটা জিনিস জানতে হবে, তাহলে ইউনিভার্সাল অ্যান্টিডোট জিনিসটা কি? ইউনিভার্সাল অ্যান্টিডোট ইজ অ্যাকচুয়ালি কম্বিনেশনস অফ দ্য 3 agents. Why it is called universal antidote? Universal antidote, it can be used in cases where the exact nature of poisons cannot be determined or known. কেন বলেছি যে পয়জন খায় সেও বলতে চায় না, আর ইন দ্যাট কেসে হোমিসাইডের তো বলার তো কোনো চান্সই নেই। তো ন্যাচারালি ইভেন দ্য সুইসাইডাল কেস, জেনারেলি he or she does not reveal what kind of poison, because actually intention to harm herself or himself সেখানে বলে না। তাহলে তুমি কি করে, তুমি বুঝবে কি করে? বাট অ্যাসিড বা অন্য অর্গানোফসফেটস, ফিনাইলস, অল দিস থিংস, দ্যাট ডিস্টিংটিভ ফিচার্স ইজ দ্য স্মেল অ্যান্ড আদার থিংস বুঝে গেলে। কিন্তু বেশিরভাগ জায়গায় প্ল্যান্ট পয়জন বোঝার কোনো উপায় নেই। তাহলে কী করবে? ইন দ্যাট কেসেস স্পেসিফিক অ্যান্টিডোট তো আমি জানি না, দ্যাট ইজ কল্ড ইউনিভার্সাল অ্যান্টিডোট। তাহলে কি হলো, যখন এক্সাক্ট নেচার অফ দ্য পয়জন, কারণ ম্যানেজমেন্ট, পেশেন্ট ম্যানেজমেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট।
ইট ইজ এ ইম্পর্টেন্ট ডিউটি অফ এ ডক্টর। তো এটা হবেই, যদি তোমাদের ওখানে জাস্ট পাস করার পরে তখন বলতে পারবো না তো আমি কোথায় ডিউটি করবো, যেখানেই হোক না কেন এমার্জেন্সি পেশেন্ট, বিকজ ইন দ্যাট কেসে সুইসাইডাল পেশেন্ট কাম, তখন তোমাকে বেসিক্যালি ওই গ্যাস্ট্রিক লাভাজ দেওয়া আর অ্যান্টিডোটটা দেওয়া এটা তোমাদের প্র্যাকটিস করে নিতে হবে। তো এখানে সেই জিনিসটা হবে, তাহলে দ্যাট ইজ কল্ড ইউনিভার্সাল অ্যান্টিডোট। দিস অ্যান্টিডোট ক্যান বি গিভেন হোয়ার এক্সাক্ট টাইম পাস অনেক সময় আছে, এক্সাক্ট নেচার অফ পয়জনস ক্যানট বি নোন অর ডিটারমিন্ড। তাহলে হোয়াট ইজ ইট? ইউনিভার্সাল অ্যান্টিডোট, ইট ইজ এ কম্বিনেশনস অফ দ্য থ্রি এজেন্টস। কি কি বললাম? একটা ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভেটেড চারকোল আর শুধু চারকোল, একটা কি আছে ভেজিটেবলস, কি আছে ট্যানিক অ্যাসিড, আর একটা কি আছে ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড। এই ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইডটা নিয়ে অনেক ডিবেট আছে। তাহলে কেন তিনটে দেওয়া হয়, কি কি তিনটের ফাংশনস, হোয়াই দিস থিংস? তাহলে কি আছে দেখো, ফার্স্ট থিং হচ্ছে ট্যানিক অ্যাসিড। ট্যানিক অ্যাসিড, অ্যাসিড প্ল্যান্ট কি করে পাওয়া যায় ট্যানিক অ্যাসিড? এমনি ট্যানিক অ্যাসিড না থাকলে স্ট্রং টি, টি লিকার, ভেরি গুড। ওই জন্য বলছি যে পয়জন যদি না জানতে পারো চা খাইয়ে দিলেও কিন্তু সেভ হয়ে যেতে পারে কিছু ক্ষেত্রে। কি হয় না, ইট অ্যাকচুয়ালি রিয়াক্টস উইথ দ্য অ্যালকালয়েডস, প্ল্যান্ট পয়জনস, অ্যালকালয়েডস। তাহলে ট্যানিক অ্যাসিডের ভাঙ, তাহলে ম্যাক্সিমাম কেসেস সুইসাইডাল পয়জন গ্রামের কাছে যা পায় তাই বেটে খায়। হ্যাঁ, তোমাদের ক্লাসে বোধহয় বলেছিলাম ওই যে রতি সিডস বলো, ওই সিডস বলো, যাই বলো, এমনি খেলে কিছু হবে না, বেটে খেলে হবে। বাট ডোন্ট ডাইভার্স দিস সিক্রেট টু দ্য পার্সন হু অ্যাকচুয়ালি ট্রাইং টু হার্ম হিমসেলফ। তাহলে যে করবে, তা খাওয়ার পরে তুমি তো জানো না সে কি খেয়ে এসছে, কিন্তু তখন ট্যানিক অ্যাসিডে আমি দিলাম, তাহলে তাই হবে। এটা কমনলি অ্যাভেলেবল, এগুলো ভিলেজে কমনলি অ্যাভেলেবল, ট্যানিক অ্যাসিড দিলাম। তারপরে অ্যাক্টিভেটেড চারকোল বা চারকোল, যে কোনো পয়জন এগেনস্টে কাজ করবে চারকোল। আর ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড, ইট ইজ বেস, তাই তো, বেস। তার মানে হোয়াট ইজ বেস অ্যান্ড অ্যালকালি? The actually bases which are not soluble in the water, that is the alkali, a base, তাই তো নাকি? It causes the neutralizes the acid. তাহলে অ্যাসিড দিলাম অ্যালকালয়েড, ইউনিভার্সাল দিলাম ফিজিক্যাল এজেন্ট, সবগুলো করবে বলে। আর এটা দিলাম কি ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড। তাহলে ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড আমি কেন দেবো? আমি তো সোডিয়াম দেবো, খাওয়ার সোডা দিতে পারি, দেবো না ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড। কেন? বিকজ আমি সেদিনই বলেছিলাম আমি দিচ্ছি কেন, টু নিউট্রালাইজ অ্যাসিড। ওই যে বললাম বাথরুম অ্যাসিড খেয়ে এসছি, তাহলে আমি কি দেবো? আমি তো তাহলে করতেই পারি বাথরুম অ্যাসিড খেয়ে যাবো, সোডিয়াম দেবো, সোডিয়াম দেবো না, সরি NaHCO3। কারণ NaHCO3 immediately acts with the acid to produce the huge amount of the carbon dioxide gas. তাহলে অ্যাসিড খেলে অলরেডি most of the cases তোমরা দেখো নি, most of the cases walls are perforated, because of this thing. And emni that is actually become very soft. Some portion may be perforated. In that cases, by neutralization, if the huge amount of the gas is produced, that will rupture the stomach and may cause sudden death. দেবো না। সেখানে ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড যদি, magnesium oxide neutralizes slowly, not produces gases like this carbon dioxide. This is the reasons. This is the reasons you will not get it in the books, but I am telling you, just remember this and note it. This is, so that in future these things. Next important case, that may be hospital, that may be in the morgue. That means poisoning cases most of the times dies. If death occurs, important duty is to detect poisons. আমি সেদিন বলেছিলাম গ্যাস্ট্রিক লাভাজ ফ্লুইডের ফার্স্ট লাভাজ ফ্লুইডটা ইজ ইম্পর্টেন্ট, প্লেন ওয়াটারে দিতে হয়। কেন? কেউ মনে করতে পারছো? Why the gastric lavage, the first fluid is always plain, liquid plain water? কেন? So many students I do not know. আমি তাহলে বুঝবো যে হ্যাঁ আমি কিছু ছেলেদের বলতে পারছি। হ্যাঁ, that is for chemical analysis. Yes, দেখা সব বুঝা। That gastric lavage fluid is always first fluid, not potassium permanganate, not universal antidote, not things. It is plain water, because that lavage fluid aspiration, say Ryle tube যদি দেয় কেউ is wholly to be
মানে মেডিকেল লিগাল ইম্পর্টেন্স, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডিউটি অফ ডক্টর, আমি একটু পরেই বলবো। তো সেইটা রাখতে হবে। হোল অফ দিস প্রিজার্ভড ইন দ্য স্টেরাইল বটল অর ক্লিন বটল ফর কেমিক্যাল অ্যানালিসিস। তাহলে সেটা আমাকে করতে হবে, সেই জন্যই এটা কিন্তু করতে হয়। তাহলে এই যে স্পেসিমেন স্যাম্পল সবসময় যে হসপিটালে যদি পেশেন্ট অ্যাডমিশন থাকে সেখানেও ইম্পর্টেন্ট ডিউটি ডক্টরস, আমি একটু পরেই বলছি। তাহলে কি কি রাখবো? একটা যেমন আমি বললাম অ্যান্টিবয়োটিক পেশেন্ট হসপিটালে আসছে, গ্যাস্ট্রিক লাভাজ ফ্লুইড আমি রাখবো, যার জন্য উনি প্লেন ওয়াটার ফ্লুইড 250 ml ফার্স্ট ফ্লুইড অ্যালিকুয়েটস মানে 3 বার অ্যাটলিস্ট দিতে হবে। তারপর যদি আনটিল রিটার্নিং ফ্লুইড ইজ অফ সেম কালার, পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট যদি দিতে থাকবো। পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট কিন্তু প্রয়োজন থাকলে ডিসকালার হয়ে যাবে, দ্যাট ইজ হোয়াইট হয়ে যাবে, মানে ওয়াটার কালার হয়ে যাবে। আলটিমেটলি দিতে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ততক্ষণ দিতে থাকবো যতক্ষণ না আবার পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের কালার রিটার্ন করে। উইল কন্টিনিউ দ্য গ্যাস্ট্রিক লাভাজ উইথ পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট টিলস the returning fluid becomes same color, and after that some amount of the potassium permanganate to be left in the stomach. It একটা depend খুব important clue, note it. After completion of the gastric lavage with potassium permanganate, and কখন আমরা শেষ করব বুঝবো যে when we see the returning fluidটা দেব, আবার উইথড্র করবো, ফ্লুইডটা দেবো, আবার উইথড্র করবো, তো বিকামস দ্য পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট কী হবে, দ্য কালারলেস হয়ে যাবে, অক্সিডেশন রিডিউসড হয়ে যাচ্ছে, কালারলেস। তো যখন দেখবো যে লাস্ট ফ্লুইড হোয়েন দ্যাট কাম আউট অফ দ্য সেম কালার অফ দ্য পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ভায়োলেস কালার, তখন বন্ধ করবো, আর দেব না, কারণ অলমোস্ট অল দ্য পয়জনস নিউট্রালাইজড। তারপরেও কিন্তু আরও 250 ml or 200 ml অ্যাটলিস্ট বা 100 ml to be injected as a residual potassium permanganate stomach. কেন বলো তো? MCQ questions, very important. এটা বলবি কি কেন রেখে দেবো? হ্যাঁ, কেউ জানা থেকে যাবে। আরেকটা resecretion, important is the morphine. There are many poisons, intrahepatic circulations, আবার স্টোমাকে ফিরে আসে, সবটা বের করে নিলাম, আবার স্টোমাকে চলে গেল, that to be neutralized. That's why the some potassium permanganate to be left in the stomach, even the returning fluid of, বললাম শেষ করবো তখনই, আমি তো সারা জীবন টেনে দেবো আর নেবো, এটা তো হতে পারে না, sometimes you have to stop. So that stops when we see the returning fluid of the same color. এটা কিন্তু বুঝতে হবে। তাহলে অ্যান্টিমর্টেম অর পোস্টমর্টেম, দেখো এগুলো নোট করে নাও, যতক্ষণ তোমাদের আমার বইটা না দিতে পারছি এগুলো নোট করে নাও। কি আছে? পোস্টমর্টেম স্যাম্পল, আবারও বলছি ইম্পর্টেন্ট ডিউটি, মরে গেলে কিন্তু ডাক্তারের ডিউটি বেড়ে গেল, আর পোস্টমর্টেম যে করবে, কারণ ইম্পর্টেন্ট ইন হসপিটাল ইউ মাস্ট প্রিজার্ভ সামথিং। কি আছে? ব্লাড রাখতে হবে, ইউরিন রাখতে হবে, আর গ্যাস্ট্রিক লাভাজ ফ্লুইড রাখতেই হবে, নাহলে কিন্তু ডাক্তারের কিন্তু বিপদ আছে। The attending doctors will suffer serious legal assault if he or she does not do that duty properly. The preservations or the collections of the sample, that is for chemical analysis. এবার পোস্টমর্টেমে গেল, ডেথ হতেই পারে, তখন কিন্তু ভিসারা রাখতে হয়। কি ভিসারা রাখবো দেখো, ভেরি সিম্পল, দ্যাট ইজ কল দ্য রুটিন ভিসারা, রাখতেই হবে। আবারও বলছি, না রাখলে বিপদ, কারণ আমি সেদিন বলেছিলাম যে তুমি আমাকে প্র্যাকটিসটা করতে হলে আমাকে বাইরে থাকতে হবে, জেলে থাকলে তো আর প্র্যাকটিসটা করতে পারবো না। সুতরাং ব্যাপারটা হচ্ছে টু লিভ অ্যাজ এ প্রফেশনাল পারসন ইউ মাস্ট সেভ ইউর প্রফেশন। এখানে কি আছে দেখো, স্টোমাক উইথ ইট কন্টেন্টস, আমরা যখন পোস্টমর্টমে করবো তাহলে হোল অফ দ্য স্টোমাক উইথ ইটস কন্টেন্টস, মনে রাখবে এটা একটা ফার্স্ট থিং থাকবে। নেক্সট থিং বলেছে কি, স্মল ইন্টেস্টিন অ্যাটলিস্ট 10 সেন্টিমিটার, বেশি রাখতেই পারে। আর একটা কি রাখবো, এই যে হাফ অফ লিভার অর 50 grams, মিনিমাম 500 grams, or sometimes whole of the liver. Remind me, হোল অফ দ্য লিভার মানে কখন হোল অফ দ্য লিভার? যখন বাচ্চা ইনফ্যান্ট, তখন লিভার 500 grams হয় না, আরো ছোট থাকে, তাহলে হোলটা
500 grams or whole of the liver. এবারে কিডনি, এই জায়গায় কমন কোয়েশ্চেন, কিডনিটা কিভাবে রাখবো? বলছি খুব মন দিয়ে শোনো, যেটুকু শোনো এবং টেক নোট দিস থিংস। তাহলে কেন রাখছি লিভার আমি পরে বলছি, কেন আমি এইগুলো রাখবো, কেন রাখছি সেগুলো তো বলে। স্টোমাকের কন্টেন্টস তো বুঝতেই পারলে, এটা নিয়ে কোনো ব্যাপার নয়, খেলে স্টোমাকে থাকবে। কিন্তু লিভার রাখবো কেন, কিডনি রাখবো কেন? তো লিভারে রাখছি সেটা আমি বলছি। এবার কিডনি কতটা রাখবো, কি লেখা আছে, কি লেখা আছে? longitudinal half of each kidney. Very, very important these things. মানে দুটো কিডনিরই longitudinal half, not transverse half. তাহলে মাঝখান থেকে চিরে নিতে হয় longitudinal half of each kidney. এইবারে কোয়েশ্চেনটা আমি, তারপরে বাকিগুলো অপশনাল, কিন্তু এগুলো রাখতেই হবে। এই জায়গাতে, এই জায়গাগুলো রাখতেই হবে। বাকি জায়গাগুলো আছে ইন স্পেসিফিক কেসেস, ব্রেইন, লাং, স্কিন, বোনস, এগুলো অনেক স্পেসিফিক কেসেস, সেগুলো ঠিক আছে। বাট তোমাদের জন্য যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে এই পোর্শন, রুটিন ভিসারা মাস্ট বি প্রিজার্ভড ইন অল সাসপেক্টেড কেসেস অফ দ্য পয়জনিংস। তাহলে লিভার কেন রাখবো? ইট ইজ দ্য অর্গানস অফ দ্য মেটাবলিজম। অলমোস্ট যাই পয়জন হোক না কেন লিভারে যাবে। লিভার এই জন্যই রাখবো। চান্সেস অফ দ্য ডিটেকশন ইজ দ্য মোর। কিডনি, আবারও বলছি, কিডনি ইজ দ্য অর্গানস অফ দ্য এক্সক্রিশনস, সব বেরোবে, সেখানে থাকবো। তাহলে ইচ কিডনি কেন, দুটো কিডনি রাখলে, একটা রাখলেই তো পারতাম। অনেকে শুনেছে বোধ হয়, যদি আবারও বলেছি, ইফ সামবডি থিং ইট টু ওয়ান কিডনি মে বি নন ফাংশনিং, ভালো করে নোট করে রাখ। যার জন্যই কিন্তু দুটো যেন পেয়ার্ড অর্গানস যখন থাকবে, তখন কিন্তু একটা জিনিস হতে পারে, কিডনির অনেক সময় একটা কিডনি ফাংশন করে না, তাহলে আমি যে নন ফাংশনিং কিডনিটা রেখে দিলে চান্সেস অফ দ্য রিকভারি অফ দ্য পয়জনস মিনিমামস রিডিউসড, সামটাইমস মিনিমাম, অ্যান্ড ইউ মে মিস ইচ কিডনি। কারণ দিজ আর দ্য মেডিকো লিগ্যাল ডিউটি, বাবা এগুলো করতেই হবে, এগুলো না করলে কিন্তু বিপদ আছে। বাকি বিভিন্ন করে না, স্পেসিফিক পয়জনসের ক্ষেত্রে আমাদের ব্রেইন, লাংস, স্পাইনাল কর্ডস, অনেকগুলো জিনিস রাখতে হয়। তারপরে যেটা কোশ্চেন সেটা আছে, এগুলো এমনি কেটে রেখে দিলে তো হবে না। প্যাথোলজি স্যাম্পল তোমরা দেখে রয়েছে মিউজিয়ামে, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি ইন সাম মিউজিয়াম স্পেসিফিক ফ্লুইড, তাই না? এগুলোকেও কিন্তু প্রিজারভেটিভস ফ্লুইডে রাখতে হবে, বিকজ ইউ ক্যানট এনশিওর দ্য ইমিডিয়েট অ্যানালিসিস অফ অল দিস স্যাম্পলস। দেরি হতে পারে, 1 মাস দেরি হয়, 2 মাস দেরি হয়, অনেক, এটা তোমার হাতে নেই। কিন্তু you must take those measures so that even if delayed, poisons cannot be destroyed by decomposition. তাহলে প্রিজারভেটিভস কি রাখা হয়, প্রিজারভেটিভ ফ্লুইড, পরে আর বেশি তোমাদের জন্য যতটা ইম্পর্টেন্ট সেটা বলেছি। প্রিজারভেটিভ ফ্লুইড কি বলা আছে এখানে, একটা জিনিস বলা আছে, একটু বোধ হয় তোমাদের পক্ষে মিসলিডিং হয়ে যাচ্ছে। আমি রেকটিফাইড স্পিরিটটা এখানে করেছি, আমি মডিফাই করতে পারিনি। রেকটিফাইড স্পিরিট, একটা কথা মনে রাখো, SSS, that is saturated solution of common salt, লিখে রাখ, স্যাচুরেটেড সলিউশন অফ কমন, এইটুকু মনে রাখলেই হবে। স্যাচুরেটেড সলিউশন অফ কমন সল্ট, স্যাচুরেটেড কথাটা মনে রাখবে, স্যাচুরেটেড সলিউশন। আমি এখন যদি জিজ্ঞেস করি যে হাউ ইউ প্রিপেয়ার স্যাচুরেটেড সলিউশন, কেমিস্ট্রি নলেজে তো গেল গোল্লাই যাবে। তো স্যাচুরেটেড সলিউশন কী করে বুঝবি বলতো? নুনের যে স্যাচুরেটেড সলিউশনটা হয়েছে বুঝবি কী করে? কেবল কমন নলেজ, বল বল বল। হ্যাঁ, এই ছিল, তুই করেছিস, প্র্যাকটিক্যালটা করেছিস, দিস কমন নলেজ। ইউ হোল দ্য সেডিমেন্টেশন, যাও নুন দাও গুলতে গুলতে, যখন সেডিমেন্টেশন স্টার্ট সেডিমেন্টেশন তখন বুঝবে আর গুলবে না। আমাদের পারপাসটা এটাই, ইজিলি ইউ ক্যান প্রিপেয়ার ইজিলি, কমন সল্ট ইজিলি অ্যাভেলেবল, ডোন্ট সে দিস দি NaCl, এগুলো একটা বলার হ্যাবিট আছে আমাদের একটু। এখন তো আর মোবাইলের যুগ আর এতে যুগ, সব SMS ল্যাঙ্গুয়েজ লেখাও, কেমিক্যাল কথাটা বলবে না, কমন কথাটাই বলবে, যাতে লয়াররা বুঝতে পারে, কারণ ইট ইজ ফর দ্য ল, তারা বুঝতে পারে তুমি প্রিজারভেটিভটা ঠিক ঠিক করেছো নাকি। ইট ইজ স্যাচুরেটেড সলিউশন অফ কমন সল্ট, সব জায়গাতে অ্যাভেলেবল। তাহলে কেন? ফার্স্ট এ থিং, অ্যাডভান্টেজটা কি স্যাচুরেটেড সলিউশন অফ কমন সল্টস, ইজিলি অ্যাভেলেবল,
can be prepared easily, and almost no contraindication. এই তিনটে কোয়ালিটি লিখে রাখবো। ফার্স্ট থিং হচ্ছে যে অ্যাভেলেবিলিটি, ভেরি চিপ, অলওয়েজ অ্যাভেলেবল, ইজিলি অ্যাভেলেবল, আর অলমোস্ট নো কন্ট্রাইন্ডিকেশন। আর হোয়ার এজ দেখো উপরে লেখা আছে, এবার আমি সেকেন্ডে আসি, রেকটিফাইড স্পিরিট। রেকটিফাইড স্পিরিট আইডিয়াল প্রিজারভেটিভ পাওয়া কি এতই সোজা? পাবে না। প্রথম কথা হচ্ছে যে নট ইজিলি অ্যাভেলেবল, এটা ভেরি রেস্ট্রিক্টেড মেটেরিয়ালস, আমরা পাই না, কিন্তু আমরা পাই না। নেক্সট থিং ইজ ইট হ্যাজ গট অ্যাট লিস্ট ফিউ কন্ট্রাইন্ডিকেশনস। সেটা কী আছে? তো এখানে দেখো আইডিয়ালি অ্যাবসলিউট অ্যালকোহল আর অ্যাবসলিউট অ্যালকোহল, আবারও কি তফাৎটা কি কেউ জানিস? কেমিস্ট্রি অ্যাবসলিউট অ্যালকোহল আর রেকটিফাইড স্পিরিটের তফাৎ কি জানিস? আচ্ছা আমি আবার যাব না, আবার একটু আর বাচ্চাদের এইগুলো একটু জিজ্ঞেস করার একটা হ্যাবিট আছে। তফাৎ আছে অ্যাবসলিউট কথাটার মধ্যে আর রেকটিফাইড স্পিরিট। তো রেকটিফাইড স্পিরিট ইজ 70% to 95.5, অ্যাবসলিউট ইজ নো ওয়াটার এট অল। তো যাকে তো এর কন্ট্রাইন্ডিকেশন দেখ অ্যাবসলিউট অ্যালকোহলে, এগুলো নোট রাখ। এটা যে ভেরি ওয়ে নলেজ, বইতে পাবে কি না পাবে, তোমরা যে বই পড়ো আমি জানি না, সেটাতে বোধ হয় আমি জানি না, অনেকদিন দেখিনি বই, ফার্স্টেই দেখেছিলাম যখন আমি প্রথম রেকমেন্ড করেছিলাম বইটা শুরুতে, তারপর আমি রেকমেন্ড করি না এখন, কারণ দ্যাট অথার ডাজ নট হ্যাভ এনি মেডিকেল লিগ্যাল নলেজ। তো এনিওয়ে যাই হোক, কারণ তারা পোস্টমর্টম করে না, তারা কোনো মেডিকেল কাজ করে না, তারা কখনো কোর্টে যায়নি, তারা বই লিখেছে, যা হয় তাই হয়। তো যাকে এখানে কি আছে কন্ট্রাইন্ডিকেশন অ্যাবসলিউট কি আছে? অ্যাবসলিউট অ্যালকোহল ক্যানট বি ইউজড ইন পয়জনিং বাই, তাহলে কি হচ্ছে অ্যালকোহল পয়জনিং, ফসফরাস পয়জনিং, ইথার পয়জনিং, ক্লোরালাইট, এই এতগুলো পয়জনিং যদি হয় অ্যালকোহল ইউজ করা যাবে না। ইন দ্যাট কেস ইউ ক্যান ইউজ অনলি কি বলে এসএসএস। তাহলে আমার তো যেটা পাবো, যেটা সহজে পাবো, যার কন্ট্রাইন্ডিকেশনস নেই। কেউ কেউ বলে এসএসএস এর একটা কন্ট্রাইন্ডিকেশনস ইন দ্য মিনারেল অ্যাসিড পয়জনস, সামবডি সেড, বাট আই ডু নট হ্যাভ দ্য এক্সপিরিয়েন্স অফ দ্যাট থিংস, আই অলওয়েজ প্রিজার্ভড অল দিস থিংস। তো সেখানে করা যায়, মিনারেল অ্যাসিড সে করা যেত না, স্যাচুরেটেড সলিউশন, আদারওয়াইজ কন্ট্রাইন্ডিকেশনস কিছু নেই। আসলে স্যার একটা বিরাট সুবিধাও আছে, ইভেন দ্য ডিএনএ মেটেরিয়ালস ক্যান বি প্রিজার্ভড ইন দি স্যাচুরেটেড সলিউশন ফর সাম টাইমস। ডিএনএ মেটেরিয়ালস, দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট সেন্সিটিভ থিংস, particularly in medical legal scenario. তারপর কি আছে ব্লাড ইজ টু বি প্রিজার্ভড এনএফ, আর খুব বেশি দরকার নেই এটুকু বাবা মনে রাখ। এই যে ইনফরমেশন যে কি রাখবে, কিসে রাখবে, তারপর কি হবে, তারপর আইডিয়ালি 2 jars ইজ প্রেফার্ড, অলওয়েজ দ্য 1 ফর দ্য হলো ভিসারাজ অ্যান্ড 1 ফর দ্য সলিড ভিসারাজ। যেমন ধরো কিডনি, লিভার একটা জারে রাখবে, আর ইন্টেস্টিনস, স্টোমাক্স আর একটা জারে রাখবে, এই জন্য 2 jars। ঠিক আছে, এতটা নলেজ না হলেও হবে, কিন্তু এইটুকু জানো। দ্যাট ইজ ফর দ্য গুড স্টুডেন্টস হু ওয়ান্ট টু অ্যাপিয়ার ইন দ্য ক্লাস এক্সটেন্সিভ এক্সামিনেশনস। তো তাদের জন্য হয়তো একটু ইম্পর্টেন্ট, সেই জন্য আমি বলে দিচ্ছি যে কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে 2 jars normally is preferred, normally are preferred for the one for the solid viscera and another for the hollow viscera, and the otherwise preservative. এটুকু নলেজ থাকলে সাফিসিয়েন্ট, উই শ্যাল বি মোর দ্যান হ্যাপি। অ্যান্টিমর্টেম স্যাম্পলস, ওই যে বললাম মোস্ট অফ দ্য টাইমস আমরা কিছু পাই না ভিসারাতে, কিছুই পাই না। তাহলে কি ওপিনিয়নটা কীভাবে দেবো whether the case was poisoned or not? কিন্তু সে হসপিটালে ছিল 4 দিন, তার ট্রিটমেন্ট হয়েছে, আফটার দ্যাট দ্য পেশেন্ট ডায়েড। তাহলে কেন পাইনি বলছি পরে। তাহলে ওই অ্যান্টিমর্টেম স্যাম্পলস আমার হসপিটালে থাকার সময় দ্য পেশেন্ট ওয়াজ অ্যাডমিটেড অ্যাট দ্য কেস অফ দ্য পয়জনিং কেসেস, তাহলে ডাক্তারের তো কাজ ছিল সেখানে whether it is a case of the poisoning, for detection of the poison is to select antidote, ডাক্তারের তো দরকার, করতেই হবে। তো সেই জায়গায় কি হবে, সেখানে আমরা ব্লাড, ইউরিন, 3টে জিনিস তো নিতে হয়, ব্লাড, ইউরিন আর গ্যাস্ট্রিক লাভাজ ফ্লুইড, সেটা ব্লাড ইউরিন নিতে হবে। তো ওইগুলোতে কিন্তু চান্সেস অফ ডিটেকশন অফ দ্য পয়জন ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট। Always I recommended that time saying viscera does not yield. Generally, most of the times, actually many times, viscera do not yield any result, positive result. সুতরাং সেখানে কিন্তু আমাদের অ্যান্টিমর্টেম যে স্যাম্পলস ডিউরিং দ্য হসপিটাল স্টে, ডাক্তার ঠিক স্যাম্পলসগুলো রেখেছিল কিনা সেগুলোকেই আমরা আবার রিকল করি। সঙ্গে পুলিশ, আই অ্যাডভাইস পুলিশ রিকল অল দোজ থিংস whether that is actually whatever samples are preserved in
ডক্টর। ন্যাচারালি তোরা গিয়ে খাস করে ডক্টরকেই ধরবে, তো পুলিশের খপ্পরে পড়লে আর কেউ বাঁচবে না। তো ন্যাচারালি সেখানে এই জিনিসটা আছে, চান্সেস অফ ডিটেকশন অফ দ্য পয়জনিং ইজ মাচ হাইয়ার। এইবার দেখো, আর এই কথাটা আগেও বলেছিলাম, এখানে ডাক্তারের ডিউটি সাংঘাতিক, সাংঘাতিক ডিউটি। কারণ ডেথ, all death in poisoning cases is unnatural death. Autopsy is the routine and maybe a homicidal case. So naturally, very important, doctor has to give testimony in the court of law during the trials. It's very, very important. So naturally, they must be versed. All the doctors must be very versed. All these procedures, samples and results. So, কি কি ডিস্ট্রিক্ট আছে যে দেখো, ফার্স্ট থিং ইজ খুব ভালো অ্যাজ এ ডক্টর, এই যে আমি বাবারও বলছি কি আছে অ্যাজ এ ডক্টর, এখন না হলো এই জাস্ট আর তো বেশি সময় নেই, বেরোবে কি করবে একটা পেশেন্ট পেলে। তুমি একটা কতগুলো জায়গায় এটা কক্কাস না ব্যাসিলাস, এটা কীরকম দেখতে, এটা কি দ্যাট ইজ নট ইম্পর্টেন্ট কিছু রয়েছে যে সেটা তোমাকে রোগটা ওষুধটা সারালেই হলো, কিন্তু এখানে বাবা তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে। Attend the patients immediately. Don't. আবারও বলছি, ম্যাক্সিমাম কেসেস, নেগলিজেন্ট কেসেস ইজ ফার্স্ট কমপ্লেনটা কি বলতো, ডিলে ইন অ্যাটেন্ডেন্স। Definite management, gastric lavage, report to the police immediately. In government hospitals, এখানে একটা very important to note, in government hospitals, all poisoning cases is admitted as a police case. But in private hospitals and other cases, only homicidal cases. Again, the thing is very difficult. Homicidal cases is to be reported, but in case of the death, police is to be reported. তাহলে প্রাইভেটে একটু তফাৎ হয়, তবুও বাবা কখনোই ভুল করবে না। সাসপেক্ট পয়জন কি প্রাইভেট হসপিটাল কি গভর্নমেন্ট হসপিটাল, গভর্নমেন্ট হসপিটাল তো রুটিন হবেই। প্রাইভেট হসপিটালে ডোন্ট ডিল, রেজিস্টার ইজ অ্যাজ এ পুলিশ কেস, রেজিস্টার্ড ইট অ্যাজ এ পুলিশ কেস। এই জায়গাটা যেন কোনো মিস্টেক না হয়। টেক সেকেন্ড ওপিনিয়ন ফ্রম ইউর হায়ার, মানে এইটা তুমি একটা ভিজিটিং অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর কি প্রফেসর, তুমি একটা আরএমওর কাছ থেকে সেকেন্ড ওপিনিয়ন নেবে, সেটা যেন করেন আইদার সেম লেভেল অর সেকেন্ড ওপিনিয়ন মাস্ট। যদি মারা যেতে পারে সিরিয়াস পেশেন্ট, ডাইং ডিক্লারেশন, যদি সুযোগ হয় কখনো ডাইং ডিক্লারেশন একটা নেব, dying declaration note, and that is very important for the police and for the court. Dying declarations register করতে হবে। It dies report করে death within few hours, do not issue death certificate. এখানে কিন্তু death declaration দেওয়া যাবে, death certificate দেওয়া যাবে না। cause of death is not to be, যদি cause of death দিতেই হয় সেটাকে পয়জনিং বলে দিতে হবে। আবার বলছি, উইদাউট ডিটেকশনস অফ দ্য ডেফিনিট পয়জনস ইউ ক্যানট। তাহলে তোমার কজ অফ ডেথ যদি তুমি জানো এটাই পয়জনিংয়ে হয়েছে, তখন তুমি কজ অফ ডেথ পয়জনিং দিতে পারো, কিন্তু আদারওয়াইজ ডোন্ট গিভ MCCD, ইউ মাস্ট ডিক্লেয়ার ডেথ। ইন কেস অফ দ্য ডেথ আফটার ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড নেচার অফ দ্য পয়জন শুড বি নোন, ডেথ সার্টিফিকেট হ্যান্ডেড ওভার। আর কিন্তু এখানে ডেথ সার্টিফিকেট পার্টির কাছে যাবে না, এখানে ডেথ সার্টিফিকেট পার্টির কাছে যাবে না, যাবে পুলিশের কাছে। Unless nature of the poison established, don't say the patient. Patient must not be told about poisoning. যে বলছি জাস্ট লিস্ট চার্জ অফ দ্য অ্যাসল্ট মে বি লস্ট। তাকে যদি বলা যায় পয়জন খেয়েছে মারা যাচ্ছে, তাহলে কিন্তু অ্যাসল্টের চার্জ। ইন সাসপেক্টেড কেসেস অফ হোমিসাইডাল পয়জনিং, ডক্টর মাস্ট টেক দ্য পেশেন্ট ইন কনফিডেন্সিয়ালিটি। এইখানে খুব ইম্পর্টেন্ট, একদম পেশেন্টকে সেপারেট করে নিতে হবে। নো রিলেটিভস ইজ অ্যালাউড, নো নন পার্সন ইজ অ্যালাউড টু দ্য পেশেন্টস, নো ফুড ইজ অ্যালাউড particularly from the home or other things. সেখানে যদি কোনো রকমের সাসপেক্ট যদি থাকে, সেখানে কিন্তু পেশেন্টকে কমপ্লিটলি সেপারেট করে নিতে হবে, উইদাউট এনি কন্ট্যাক্ট উইথ দেয়ার রিলেটিভস অর পার্টি। দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডিউটি ফর দ্য ডক্টরস। আর এটা বলছি, নো স্যাম্পল বি হ্যান্ডেড ওভার টু দ্য পুলিশ। আবার বলছি, এখানে সিরিয়াল লেভেল, এটা তোমাদের একটু পরে হয়তো তোমাদের জানতে হবে, তোমাদের সেই সুযোগটা নেই, লেভেল করতে দিতে হবে। একটু লালটা দেখতে অসুবিধা হচ্ছে বোধহয়, কি আছে বলতো, কি লেখা আছে? অল পয়জনিং কেসেস ম্যানেজড ইন দ্য ম্যানার দ্যাট ইট ইজ এ হোমিসাইডাল পয়জনিং। সে যতই বলুক আমি সুইসাইডাল করেছি, আমি খেয়েছি, আমি করেছি, ওরা সেটাকে কিন্তু ম্যানেজ করতে হবে ইন দ্য লাইন অফ হোমিসাইডস। অনেক কিছুই হতে পারে, পরে কিন্তু কমপ্লেন হবে ওকে জোর করে খাইয়ে দিয়েছে, খেয়েছে ও নিজে,
that is not. আর এই কমপ্লেন হয়, সুতরাং ন্যাচারালি ইউ মাস্ট বি ভেরি কেয়ারফুল। অ্যাজ ইন কেস অফ দ্য ডে অল কেসেস ইভিন এ কেসেস অফ সুসাইড, তো ন্যাচারালি সেই জায়গা থেকেই যাবে। তো ল তো বলেছি যে ইন্টেনশনস কী কী আছে সেটাই দিতে হবে। আর অনেকগুলো ব্যাপার আছে যেগুলো আরেকটু তোমাদের জন্য একটু একটু অ্যাডভান্স, অলমোস্ট নো পয়জন, তো ওগুলো আগেই আমি বলেছি, কিন্তু সেটা কতগুলো আছে। গ্যাস্ট্রিক অ্যাসপিরেটস, সাসপিশন অফ দ্য পয়জনিং, কীভাবে সাসপিশন করবে। ওয়ান অ্যাপারেন্টলি এই কতগুলো নোট করে রাখো, কারণ একটা কথা মনে রাখবে, হসপিটালে সুইসাইডাল কেসও বলে না, হোমিসাইডাল কেসও বলে না, আর যখন আনকনসিয়াসে ফিল্ডে পড়ে থাকে কেউ জানে না। দ্যাট ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম ডিলেটা টু ট্রিট এ পেশেন্টস অফ দ্য পয়জনিং। তাহলে পয়জনিং কেস এটাকে ভাববে কি করে? সাসপিশন ইজ দ্য ক্লু, সাসপিশন ইজ দ্য কি। তাহলে কি হতে পারে? একটা লোক গেছে, মাঠে গেছে, তার গোটা গায়েটা, আমি বললাম না অ্যাক্সিডেন্টের পর যে স্প্রেড রেখেছে, গোটা মুখে টুখে গায়েটায় সব লেগে আছে, সাদা সাদা লেগে আছে, গায়ে গন্ধ, তখন তুই বলে এটা যে পয়জনিং কেস হতে পারে, কারণ সে তখন বাই দ্য টাইম আনকনসিয়াস, পার্টিকুলার অর্গান অফ হসপিটাল এটা আছে। তাহলে কি আছে? ওয়ান অ্যাপারেন্টলি হেলদি পারসন সাডেনলি বিকামস ইল আফটার এ ফুড অর ড্রিঙ্ক। ওই যে বললাম একটা জায়গা থেকে প্রসাদ খেলো। আর একটা জিনিস আছে যে হুচ ডেথ, দ্যাট ইজ দ্য ডেথ ইন দ্য লিকার শপ, ডেথ ইন দ্য লিকার শপ। একটা জায়গায় ড্রিঙ্কস খেলো আর একসঙ্গে 100 জন লোক অসুস্থ হয়ে পড়লো, and that happens particularly, that is huge death, taken the toxic liquors or the adulterated liquors, that causes the huge death is very common case of the poisoning scenario. That is, you suspect immediately from the same jayga theke they become ill immediately. Several person becomes ill and several same things. Otherwise healthy person found dead in a closed door house. একটা লোক ঘরে পড়ে আছে, এতে গেছে, সেখানে কিন্তু different types of poisoning. One found dead in an open field without any sign of injury or his persons. A person found dead with some empty files, strips in the sides. এটাও হয়ে গেছিল NRS মেডিকেল কলেজ, আমি যখন NRS মেডিকেলে ছিলাম। One student consumed 90 tablets of the diazepam, 90 tablets, all the strains around, but he was saved. He was saved because in these cases, if the timely intervention is given, he was saved. So naturally, in that cases, তো এটা এই নয় যে কতগুলো ট্যাবলেট, মানে হাউ গুড অ্যান্ড হাউ র্যাপিড দ্য ট্রিটমেন্ট ইজ গিভেন, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট, বিকজ benzodiazepine is not that fatal. In that case, the cardinal effect, these things, in 10 tablets man caused death, 90 tablets একদম ঘুমিয়েই হয়তো তাকে এ করে দেওয়া যাবে। সাসপেক্টেড পয়জন, সেটা অ্যাকচুয়ালি পুলিশের সঙ্গে হয়েছে যে, এইটা একটু দেখো, এটা খুব 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 কোর্টে খুব কোশ্চেন হয়। পয়জন খেয়েছে, হসপিটালে ট্রিটমেন্টও করেছে পয়জনিংয়ের, কিন্তু ভিসারাতে পয়জন পাওয়া যায়। কেন হয়, কীরকম হয় ইন দিস সিনারিও? এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা, এটা হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি ইন বাঁকুড়া কোর্ট। দ্যাট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং সিম্পল। এরপরে কি ক্লাস আছে রে? তাহলে এই গল্পটা বলে নিয়ে আছে কি ক্লাস? সামবডি ইজ ওয়েটিং দেয়ার আউটসাইড। তো এই কথাটা আমি বলে নিই, অনেকগুলো কারণে হয় অ্যাকচুয়ালি। When I asked the questions, particularly the prosecution side, I have given a long lecture. ওই যে বললাম আমার যা বিদ্যা আছে সবটা বলে গেলাম, সব লেখা হলো। Very soon, how simple questions is so important. So because after that I have given the death was due to the effects of some ingested poisons. Opinionটা কেন দিয়েছিলাম কি? এবারে ডিফেন্স শুধু বললো বিকজ দ্য ভিসেরা পয়জন ডিটেক্ট হয়নি। ডিফেন্স শুধু বললো ডাক্তারবাবু একটা প্রশ্ন আমার আছে, একটা, আচ্ছা কেউ যদি পয়জন না খায় তার কি ভিসেরাতে পয়জন পাওয়া যাবে? সো সিম্পল কোয়েশ্চেন্স, বাট ইমিডিয়েটলি টেক দ্য কেস ইন হিজ সাইড। আমি তো পয়জন পাইনি, হোয়াট এভার, আমি লং এই সব পসিবিলিটিগুলো বলে আমি লং লেকচার দিয়ে গেলাম। বললো না, ওরা তো পয়জন খায়নি, তো পয়জন পাবেন কি করে? সো নাইস, সো সিম্পল কোয়েশ্চেন্স। আই রিমেম্বার দ্যাট ওয়াজ অ্যাবাউট 15 years ব্যাক, বাট স্টিল আই রিমেম্বার দিস থিংস। আবারও বলেছিলাম সেই চন্দননগর কোর্টেও সিমিলার কোয়েশ্চেন করে। সো নাইস কোয়েশ্চেন্স actually defense actually asked. So naturally it's very important. Anyway, see you next class.